केमिति अछ समस्ते भल अछ बहुत भल कथा मु भी भल अच्छी। आज आम पृथ्वीर अभ्यंतर भूमि रूप से पर्वत समतल भूमि नदी जलप्रपात उपर आलोचना करिबा। एही पाठर आलोचना पर तुमे माने पर्वतर प्रकार भेद कहिब, नदी द्वारा समतल भूमि रे हेउथिबा परिवर्तन को कहिब। एबे तुम सामने गोटे चित्र अछि तो तुमे माने कहिलो देखी ए दीटा चित्र रे कोन देखुच। दीटा चित्र रे थिला गोटे पहाड़ आ गोटे हला पड़िया। अच्छा एबे कहिलो देखी तुमे जत्ते बड़े पहाड़ किंबा पड़िया रे चलिबो सेते तुमे कोन अनुभव करिवो। ठीक कहूच पड़िया रे तुमे सहज रे चली पारिबो आ पहाड़ को जते उठिबो सेते को तुमे कष्ट अनुभव करिवो। एबे आउ गोटे चित्र तुम सामना को आसीची। एबे देखो ए चित्रटी केमिति देखा जाउची। निश्चित भावरे एटा गोटे समतल भूमि रु ऊपर को उच्च भूमि उठी जाइची। तो समतल अंचल रु हठात ऊपर को उठी जाइथिबा उच्च भूमि को पर्वत कहा जाए। एही पर्वत गुड़िकर उच्चता प्राय 300 मीटर बा ताठारु अधिक होइथाए। एबे देखिबा पर्वत केते प्रकारर अछि। तो पर्वत मुख्यतः 3 प्रकार रहउची। तो हमें देखिबा भंगील पर्वत, स्तूप पर्वत, आग्नेय पर्वत। एबे ई चित्रटी को लक्ष्य करो। ई चित्रटी केमिति देखा जाउची। एही चित्रटी हमर जो आभ्यंतरण शक्तिर प्रभाव रे स्तरीभूत शिला जो रहुची सेही शिलार पार्श्वचाप जोगु जेउ पर्वत सृष्टि हुए ताहाको भंगील पर्वत कहा जाए। एही चित्रटी हमर आंडीज पर्वत को सूचौची। हिमालय, आल्पस, रॉकी ए सब होउची भंगील पर्वतर उदाहरण। एबे आउ गोटे चित्र देखो एइठी मध्य पर्वतटीए अछि किंतु एही पर्वतर गठन अलगा प्रकार रहीची। एथिरे कोन हेइची ना आभ्यंतरण शक्ति जोगु शिला गुड़िकर चलन होई तार किछि अंश उपरको आउ किछि अंश तळको चली जाइछि जहा द्वारा पर्वत सेठी सृष्टि हेइछि। तो एही भली पर्वत जो सृष्टि हेइछि ताहाको स्तूप पर्वत कहा जाए। एइटा हमर अछि भारतर सातपुरा एक स्तूप पर्वतर उदाहरण। वर्तमान ए चित्र को देखो। चित्रटी को देखिकी कुह एटा केमिति देखा जाउची। ठीक कहूच गोटे जगारू निया बाहरुची। तो एइठी आमे एठी कोन कहिबा ना अग्निर उद्गीरण जोगु जेउ पर्वत सृष्टि हुए ताहाको आमे आग्नेय पर्वत कहिबा। तो एही पर्वत को संचयजात पर्वत मध्य कहा जाए। यार उदाहरण होउची जापान रो फुजियामा रे। एबे देखिबा समतल भूमि काहाकू कहा जाए। समुद्र पतन रु 300 मीटर बा कम उच्चतारे थिबा समप्राय भूमि को समतल भूमि कहा जाए। तो समतल भूमि रो प्रकार भेद को देखिबा। तो 3 प्रकार रो समतल भूमि रहुची। गोटे हला संरचना जनित समतल भूमि, संचय जनित समतल भूमि, क्षय जनित समतल भूमि। तो वर्तमान प्रत्येक समतल भूमि को गोटे गोटे करी देखिबा। तो संरचना जनित समतल भूमि जोटा सेही समतल भूमि आभ्यंतरण शक्ति प्रवाह रे सृष्टि हेइथाय। युक्तराष्ट्र अमेरिकार बृहत समतल भूमि होउची हमर ए संरचना जनित समतल भूमि रो गोटिए उदाहरण। वर्तमान देखिबा संचय जनित समतल भूमि। अवक्षिप्त पदार्थ संचय जोगु सृष्टि होउतबा समतल भूमि को संचय जनित समतल भूमि कहा जाए। भारतर गांगेय समतल भूमि गोटे संचय जनित समतल भूमि रो उदाहरण। तापर देखिबा क्षय जनित समतल भूमि किपरि सृष्टि हेइथाय। जेउ समतल भूमि रो भूमि क्षय जोगु सृष्टि हुए ताहा होउची क्षय जनित समतल भूमि। आमे जानिचंती जे पृथ्वी रे केतेक बाह्य शक्ति अनवरत भाबरे काम करिथांती।
ଯାହା ଫଳରେ ଭୂମି ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ତ ଭୂମି ରୂପରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭବନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ଷୟୀକରଣ। ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭବନ କହିଲେ କ'ଣ? ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭବନ କହିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭବନ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ଶିଳା ନଦୀ, ପବନ, ଭୂତଳ ଜଳ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ତରଙ୍ଗ ବହି ନେଇ ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଜମା ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ଷୟୀକରଣ କ'ଣ? ନା ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ଶିଳା କ୍ଷୟକାରୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବାହିତ ହେବା ସମୟରେ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ କ୍ଷୟ କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ୍ଷୟୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୟଜନିତ ଓ ସଞ୍ଚୟଜନିତ ଭୂମିରୂପମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା। ତ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନଦୀକୁ ସୂଚାଉଛି। ଏଇ ନଦୀର ଯେଉଁ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ କେଉଁଠୁ ହେଇଥାଏ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା। କେମିତି ହେଇଥାଏ? ସାଧାରଣତଃ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ହିଁ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ। ନଦୀ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳରୁ ଗଡ଼ାଣି ଦେଇ ଗତି କରି ସମୁଦ୍ର ବା ହ୍ରଦରେ ଯାଇକି ପଡ଼ିଥାଏ। ନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡର ଭୂମି ବନ୍ଧୁର ଓ ଅଧିକ ଢାଲୁ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏଠାରେ ନଦୀର ବେଗ ଅତି ପ୍ରଖର ହୋଇଥାଏ। ନଦୀର ବେଗ ପ୍ରଖର ହୋଇଥିବାରୁ ନଦୀ ତାର ଶଯ୍ୟା ଖୋଳି ପକାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ବି ସଦୃଶ ଉପତ୍ୟକାଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଟିଏ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଏଠି କ'ଣ ଜଣା ପଡୁଛି? ହଁ, ଠିକ କହୁଛ, ପାଣି ଝରୁଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଯେଉଁ ଝରୁଛି କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ନଦୀ ବହୁ ଉଚ୍ଚରୁ କଠିନ ଶିଳା ଉପରକୁ ସିଧାସଳଖ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଜଳପ୍ରପାତ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା। ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଭେନେଜୁଏଲା ଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଞ୍ଜେଲ ଜଳପ୍ରପାତଟି ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚତମ ଜଳପ୍ରପାତ ଅଟେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ କାନାଡା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନାଏଗ୍ରା ଜଳପ୍ରପାତ ଏବଂ ଜାମ୍ବିଆ ଓ ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଜଳପ୍ରପାତ ଅନ୍ୟତମ। ଏବେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ଚିତ୍ରଟି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ଠିକ କହୁଛ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନଦୀର ଚିତ୍ର ଅଛି, ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହୋଇକି ଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଥିରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ନଦୀ କ୍ରମ ପାର୍ବତ ଶଯ୍ୟା ଅତିକ୍ରମ କରି ସମତଳ ଶଯ୍ୟାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ସମତଳ ଶଯ୍ୟାରେ ଯେହେତୁ ଢାଲୁ କମ୍ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ନଦୀର ବେଗ ହଠାତ୍ କମିଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ତାହା ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ବହି ଆଣିଥିବା ବାଲି, ଗୋଡ଼ି, ପଥର ଆଦିକୁ ପାହାଡ଼ ତଳେ ହାତ ପଙ୍ଖା ଆକାରରେ ଜମା କରିଦିଏ। ତ ତାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପଟୁ ବ୍ୟଜନ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସମତଳ ଶଯ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ସ୍ରୋତ ଆସେ ସେ ଧୀର ହେଇଯାଇଥାଏ। ସାମାନ୍ୟ ବାଧା ପାଇଲେ ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ତ ନଦୀର ଏହିପରି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଗତିପଥକୁ ନଦୀ ବାଙ୍କ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଜଣା ପଡୁଛି? ବନ୍ୟା ସମୟରେ ନଦୀ ବୁଲାଣି ପଥ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ନଦୀ ବାଙ୍କଟି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଗଭୀର ହ୍ରଦ ଆକାରର ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ହ୍ରଦକୁ ଅଶ୍ୱକ୍ଷୁରାକୃତି ହ୍ରଦ କୁହାଯାଏ। ଆମର କୋଉଠି ଅଛି ଅଶ୍ୱକ୍ଷୁରାକୃତି ହ୍ରଦ? ଓଡ଼ିଶାର ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦ ମହାନଦୀର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇକି ରହିଛି। ସେହା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଅଶ୍ୱକ୍ଷୁରାକୃତି ହ୍ରଦ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବନ୍ୟା ସମୟରେ ନଦୀ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜଳପ୍ଳାବିତ କରେ। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଲି, ପଟୁ ଆଦି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଜମା ହୋଇ ସମତଳ ଗଠିତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ପ୍ଳାବନ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ନଦୀ ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଜମା କରି ପ୍ରାକୃତିକ ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆସିଯାଇଛି। ସେହି ଚିତ୍ରରେ ନଦୀ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହେଇକି ଯାଇଛି। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂମିର ଢାଲୁ ବହୁତ କମିଯାଏ, ଫଳରେ ନଦୀର ସ୍ରୋତ ଅତି ଧୀର ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ନଦୀ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହିଠାରୁ ନଦୀ ମୁହାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ତ୍ରିକୋଣାକାର ବିସ୍ତୃତ ସମତଳ ଭୂମି ଗଠିତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି କୁହାଯାଏ।
ଉଦାହରଣ ଗଙ୍ଗା, ମହାନଦୀ, ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ ଆଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଯେତିକି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସେଥିରୁ ଆମେ କିଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆହେଇଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କହିବି, ତମେମାନେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ହଠାତ୍ ଉପରକୁ ଉଠିଥିବା ଉଚ୍ଚ ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ହଁ, ଠିକ୍ କହିଲ, ପର୍ବତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳାରେ ପାର୍ଶ୍ୱଚାପ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ପର୍ବତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ପର୍ବତ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ କହିଛ, ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ପର୍ବତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ପର୍ବତ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ କହିଲ, ଆଗ୍ନେୟ ପର୍ବତ। ନଦୀ ବହୁ ଉଚ୍ଚରୁ କଠିନ ଶିଳା ଉପରକୁ ସିଧାସଳଖ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଏହାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ କହୁଛ, ଏହା ହେଉଛି ଜଳପ୍ରପାତ। ବନ୍ୟା ସମୟରେ ନଦୀ ବୁଲାଣି ପଥ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ନଦୀ ବାଙ୍କଟି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଗଭୀର ହ୍ରଦ ଆକାରରେ ରହିଥାଏ, ଏହିପରି ହ୍ରଦକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଅଶ୍ୱକ୍ଷୁରାକୃତି ହ୍ରଦ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଉତ୍ତର ସବୁ ଦେଇଛ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଣି ଦେଖାହେବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।